4명의 마녀, 중간에 죽은 아기를 안고 있는 마녀도 보입니다. 스코틀랜드의 글래미스 성의 영주이자 강력한 장군 맥베스, 그의 아기 사망으로 영화는 시작됩니다. 맥베스와 아내 크라우치는 슬픔에 잠기고 지켜보던 마녀는 한마디 합니다. Fair is foul, and foul is fair. 스코틀랜드 내전이 발발하여 역적 맥도널드가 덩컨 왕에게 반기를 들었고, 왕의 사촌이자 글래미스 영주인 맥베스는 군사를 이끌고 마지막 전투에 나섭니다. 동료 장군 벤코우는 맥베스를 도와 용맹히 싸우고, 승리가 눈앞일 때 마녀들이 맥베스 앞에 등장합니다. Till he unseamed him from the nave to the chops, and fixed his head upon our battlements. But all's too weak for brave Macbeth. 왕자 멜컴은 적군과 결탁해 왕을 배신한 코더성의 영주를 잡아왔습니다. Go pronounce his present death, and with his former title Great Macbeth. So foul and fair a day I have not seen. 승리한 맥베스는 벤코우와 복귀하다 마녀들과 마주칩니다. Live you or are you that man may question? Macbeth, hail to thee, Thane of Cawdor. 마녀들은 이미 맥베스가 코더성의 영주가 된 사실을 알았고 그 후 왕이 된다 애연합니다. O hail Macbeth that shalt be king hereafter. Thou shalt get kings though thou be none. 그리고 벤코우는 왕이 되지 못하지만 대대로 자손이 왕이 된다고 애연하고 떠납니다. And Thane of Cawdor too, when did not so? To the self-same Tiernan words. Your children shall be kings. Who shall be king? 얼마 후 캠프에서 코도성 영주의 영모가 드러나 처형됐다는 소식을 듣습니다. He bade me from him call thee Thane of Cawdor. 맥베스는 놀라지 않을 수 없었습니다. And oftentimes, to win us to our harm, the instruments of darkness tell us truths. 병사들 시신을 수습하곤 애도하며 화장시키는 맥베스. 아내 크라우치는 맥베스가 전한 메시지를 읽습니다. 마녀를 만나 겪은 모든 애언을 적었고 진짜 코더성의 영주가 됐다고 보냈습니다. 그녀의 욕망은 이글거리고 And referred me to the coming on of time with Hail King that shalt be. 얼마 후 둘은 재회하고 욕망에 사로잡힌 아내는 남편 맥베스를 더욱 부추깁니다. And shalt be what thou art promised. To beguile the time. Look like the time. Give solely sovereign sway and masterdom. 얼마 후 덩컨 왕은 맥베스를 축하하기 위해 야전 기지에 직접 찾아왔습니다. 그날 밤 축하 공연이 이어지고 왕은 멜컨 왕자를 후계자인 왕세자로 임명하겠다는 폭탄 발언을 합니다. We name hereafter the Prince of Cumberland. 맥베스는 엄청난 고뇌의 시간을 가지게 되고 결국 욕망을 접어두기로 합니다. Who should against his murderer shut the door, not bear the knife myself? I'll proceed no further in this business. From this time, such I account thy love. And to be more than what you were, you would be so much more the man. And live a coward in thine own esteem, letting I dare not wait upon I would. Prithee peace. 시종에게 약이 든 포도주를 먹여 재운 뒤 잠든 왕을 죽이고 시종들에게 덮어 씌우자 하고 And bend up each corporal agent to this terrible feat. 이후 죽은 어린 병사의 환영을 보며 이끌리듯 그를 따라갑니다. Tis a bloody business which informs thus to mine eyes.
어린 병사가 자신의 욕망의 허상인 걸 인지했지만 그는 멈출 수 없었습니다. 잠시 뒤 멜컨 왕자가 왔지만 너무나 태연하게 미리 죽어 있었다 하고, 하지만 이내 맥베스는 뻔뻔히 칼을 보여주며 왕자를 위협합니다. I had done the deed. 겁에 질린 멜컨 왕자는 잉글랜드로 도망치게 됩니다. 약탄 포도주를 먹고 뻗은 시종들에게 주작질을 합니다. My hands are of your color. 왕의 죽음이 알려지고 상당히 주요 인물인 파이의 영주 맥더프는 소리칩니다. Confusion now hath made his masterpiece. Murder! Treason! Shake off your dirty sleep, man! Death's counterfeit, you come and look on death itself! 시종들 옷과 손에 피가 묻었다며 맥베스는 바로 죽입니다. There's none who did this more than bloody deed. Those that Macbeth had slain. But it would have angered any heart alive to hear the men deny it. I say he has borne all things well, and were the slaves of drink. Was this not nobly done? 멜컨 왕자가 몰래 달아났으니 그가 배우이다. 모든 이들은 의심했고 차기 왕으로 맥베스가 추대받습니다. Why, by the verities on thee may good, may they not be my oracles as well. 그렇게 다들 던시네인 성으로 향합니다. As the weird women promised. 왕의 자리를 차지한 맥베스. 하지만 왕위를 물려받는 건 벤코우의 아들이란 애언이 남았죠. 맥베스는 벤코우에 대한 두려움이 깊이 박혀 있고 그의 군주다운 품성이 두려웠습니다. Be bright and jovial among your guests tonight. No son of mine succeeding. Thou knowest that Banco and his fleance lives. 결국 벤코우의 자손들을 위해 자신의 손을 더럽혔다 생각한 맥베스. 왕이 된들 아무런 의미가 없었죠. 벤코우와 그 아들 플리언스를 암살하기로 결심합니다. 벤코우를 아무렇지 않게 만나고 그가 어디 간다는 걸 알게 됩니다. Are you to horse? Adieu. Till you return at night. And something from the palace always thought that I require a clearness. For it must be done tonight. 플리언스는 그새 어디 갔는지 보이지 않았고 놓쳐버렸죠. 아들은 마녀와 마주합니다. 그날 밤 성대한 연회 자리, 암살팀에게 흉보를 듣게 됩니다. Most royal sir, Fleance escaped. Had we now our country's honor roofed, were the graced person of our Banco present. 벤코우의 환영이 보이기 시작하고 Feed and regard him not. And they're an end. But now they rise again and push us from our stools. And quit my sight. Avaunt. What sights, my lord? I pray you speak not! I will to the weird sisters. More shall they speak. 마녀들을 찾아 맥베스는 헤매이다. 진짜로 다시 마녀들을 만나고 급기야 죽은 자신의 부하들 망령이 보입니다. 여기서 세 가지 이야기를 듣는데요. 1. 파이프의 영주 맥더프를 조심하라. 2. 버넘숲이 던시네인 성으로 오지 않는 한 패할 일이 없다. 3. 여자가 낳은 자는 맥베스를 해하지 못한다. 결국 맥베스는 맥더프 가족까지 죽일 생각을 합니다. 근데 이상하죠. 맥더프를 조심해라는 건 알겠는데 숲이 궁으로 넘어오다니요. 여자가 낳아 태어난 사람은 모든 사람에 해당되는 말이죠. For none of women born shall harm Macbeth
till great Birnam Wood to high Dunsinane Hill shall come against him. I'll bring you word. Macduff has fled to England. 맥더프는 잉글랜드로 도망갔고 파이프 성으로 가 그 가족을 모조리 처형시킨다 하니 아내가 이제와 말려봐야 말을 듣지 않고 맥베스는 점점 광기에 휩싸입니다. No man that's born of woman shall e'er have power upon thee. Till Birnam Wood remove to Dunsinane, I cannot take with fear. 맥더프의 아내와 어린 자식들까지 죽이니 크라우치는 끝없는 슬픔을 느낍니다. 그렇게 다들 화형에 처해지고 크라우치까지 점점 이성을 잃어갑니다. 예전에 도망친 멜컴 왕자는 잉글랜드에서 군사를 모으고 가족의 소식을 들은 맥더프도 당연히 합류하겠죠. He has no children! Gracious England hath lent us 10,000 men. Our power is ready. 크라우치는 속죄하듯 왕을 죽인 칼을 닦고 또 닦아봅니다. 그 뒤 예전 야전기지 근처에 왕의 장례를 치렀던 교회로 다시 왔죠. Will these hands now be clean? No more of that, my lord. What's done cannot be undone. 그녀의 눈앞에는 영화 첫 장면에 죽은 자식의 망령이 보였습니다. There's 10,000. Geese, villain, soldiers. 맥베스는 잉글랜드에서 군대가 온다는 소식을 듣고도 너무 당당했습니다. 하지만 The Queen, my lord, is dead. 네, 크라우치는 결국 죄책감을 이기지 못하고 자살을 선택했습니다. 경악할 것들이 마음을 채우고 포악해진 자신은 이제 놀랄 힘도 없다 합니다. My way of life has fallen into the seer. The yellow leaf. Give me my armor. It's not needed yet. Put it on! 잉글랜드는 던시네인 성 주변 버넌 숲을 태워버렸고 수많은 숲의 재들은 날려 성을 뒤덮습니다. And now a wood comes toward Dunsinane. At least we'll die with harness on our back. My soul is too much charged with blood of thine already. You have no right. 그렇게 맥베스와 맥더프 둘만의 대결 구도. Which must not yield to one of woman born. Spare thy charm. 맥더프는 모친이 자신을 낳지 않았다 합니다. Macduff was from his mother's womb untimely ripped. Threat hath killed my better part of man. 맥베스의 병사들도 등을 돌리게 되고 맥베스는 멜컨 왕자와 잉글랜드 군에 포위됩니다. I will not yield to kiss the ground before young Malcolm's feet. 급기야 지켜보던 마녀들까지 등을 돌리고 떠납니다. 그렇게 맥베스는 비참히 최후를 맞이합니다. 모두가 맥베스의 시신을 두고 떠나버리고 뒤늦게 벤코의 아들 폴리언스가 맥베스의 검을 들어 올립니다. 멜컴 왕자와 폴리언스의 의미심장한 교차 편지. 폴리언스는 붉은 잿빛 속으로 사라지며 영화는 끝이 납니다. 수백 년이 넘는 시간 동안 영문학의 가장 위대한 극작가인 셰익스피어 4대 비극인 햄릿, 오셀로, 리어왕, 맥베스 중 마지막으로 나온 맥베스는 TV 시리즈물과 영화 합쳐서 수없이 리메이크 되었는데요. 구글 위키피디아를 세어보니 1908년 무성 영화를 시작으로 무려 30편이나 나옵니다. 그리고 전세계 연극판에서는 도대체 얼마나 많이 공연됐을까 짐작도 가지 않습니다.
그만큼 수없이 많은 감독이 도전하고자 하는 이유는 아마도 인간의 욕망으로 인해 파멸에 이르는 작품들의 원조격이기 때문에 많은 감독이 자신만의 스타일로 원작을 비틀어 보고 싶어 하는 게 아닌가 생각됩니다. 저스틴 커젤 감독, 마이클 패스벤더, 마리온 꼬띠아르 주연의 이 작품은 수많은 맥베스 영화 중 아마도 가장 뛰어난 작품이지 않을까 싶은데요. 이전의 대표작을 3편만 추려보면 시민 케인으로 유명한 오선 웰즈 감독의 맥베스, 구로사와 아키라 감독의 거미의 성, 로만 폴란스키 감독의 맥베스를 꼽을 수 있겠습니다. 오선 웰즈 작품은 아직 못 봤고 남은 2편과 비교해도 커젤 감독의 맥베스는 가장 원작을 잘 살리면서 정말 독창적이기까지 합니다. 일단은 모든 대사를 셰익스피어 원작 대사를 거의 그대로 살려 겁나게 시적인 문어체를 사용합니다. 사실 그것 때문에 호불호가 좀 갈리기도 하지만 촌철살인과 같은 몇몇 독백들은 이게 연극인가 영화인가 소설인가 헷갈릴 정도로 셰익스피어 세계관 그 중심에 와 닿는다고 느끼게 합니다. 이 영화의 가장 뛰어난 각색의 아이디어는 바로 불의 상징성으로 맥베스의 욕망을 표현하고 있다는 것인데요. 영화 첫 장면 자식의 장례식으로 시작해 처음 불이 등장합니다. 맥베스 부부 슬픔의 상실감을 불로 시작했다면 이후 덩컨 왕을 시해할 건지 말 건지의 마음속 고뇌를 흔들리는 작은 촛불로 표현하며 멜컨 왕자가 왕세자로 임명되던 날 먼 발치에서 욕망의 불씨는 이글거립니다. 왕이 된 이후 맥도프 가족을 죽일 때에는 이젠 아예 횃불을 든 자로 묘사합니다. 일가를 몰살시키며 활활 타오르는 불로 광기로 접어든 맥베스를 표현합니다. 영화는 처음부터 불이 어떻게 사용되고 있는지만 따라가도 내면의 심리가 다 보일 정도입니다. 급기야 초반 작던 욕망의 불씨는 버넘숲이 타오르며 그 재가 본인을 덮쳐와 원작의 버넘숲이 궁전 앞을 오기 전까지는 절대 멸망하지 않을 것이라는 마녀들의 애언을 아주 효과적으로 파괴하는 클라이맥스로 사용됩니다. 로만 폴란스키 감독의 맥베스나 구로사와 아키라 감독의 거미의 성에서는 병력 규모를 가려 촉구병에게 혼란을 주기 위해 숲의 나뭇가지로 위장, 숲이 다가오는 것처럼 보이는 원작 그대로를 사용합니다. 이 영화의 또 다른 키워드는 아이인데요. 원작에서 대를 이을 아이가 없다는 맥베스를 가져다 아주 새롭게 각색했습니다. 아기의 죽음으로 시작해 전투 중 죽은 어린 병사의 환영이 왕을 죽이도록 인도한다든지 크라우치가 죽기 전 자신의 죽은 아기에게 고해성사 비스름한 것을 한다든지 마녀들의 애언을 믿고 집착하는 그 순간에도 항상 트라우마처럼 아기가 등장합니다. 자식을 잃은 상실감이 욕망과 광기로 변모하고 막상 왕이 된 이 벤코우처럼 왕위를 물려줄 혈통 하나 없다는 게 더욱더 실감하고 상기시키게 되죠. 마침 마녀들도 벤코의 자손들은 왕이 된다는 예언을 했으니 벤코우는 있고 자신에게는 없는 아들의 맥베스는 더욱 벤코우를 위협적인 존재로 느낄 수밖에 없습니다. 불과 아이, 이 두 가지 상징적 키워드를 결합해 마녀의 예언대로 벤코우의 아들 플리언스가 마치 불 속처럼 핏빛처럼 그려진 버넘숲이 타들어가는 붉은 배경 속으로 뛰어 들어가며 끝나는 엔딩 컷은 진짜 솔직히 지렸습니다. 마이클 패스벤더의 극강의 연기력이 빛나는 맥베스였습니다. 이상 아마모모비였습니다.